وبارك معاش بلادنا شامخة آمنة. سيدتي سادتي، إذا بعد الاستماع إلى النشيد الوطني اسمحوا لي أن أتلو عليكم الكلمة. سيادة ولي الولاية المحترم السيد البروفيسور فوران جمال، المدير العام للوقاية وتنقية الصحة وممثل معالي وزير الصحة، السيد ممثل رئيس مكتب المنظمة العالمية مكتب على مستوى الجزائر العاصمة، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي الفاضل، السادة وسيدات إطارات وزارة الصحة، السادة وسيدات إطارات الولاية الأمنية والمدنية، السادة وسيدات إطارات قطاع الصحة بمجاليه العام والخاص، السادة وسيدات الأطباء والشبه الطبيين، السادة وسيدات الصحفيين المحترمين، السلام عليكم ومرحبا بضيوفنا. بداية يسرني أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائل المولى العلي القدير أن يعيده علينا بالخير اليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير. أيها الحضور الكرام، تتشرف ولاية بومرداس تحت رعاية السيد والي الولاية أن تحتضن نهار اليوم هذه التظاهرة التي تنظمها وزارة الصحة بالتنسيق مع المنظمة العالمية للصحة مكتب الجزائر، والتي رعاها طبعا السيد والي الولاية المحترم، والتي تأتي بمناسبة الإحياء اليوم العالمي لنظافة الأيدي، والذي جاء هذه السنة تحت شعار نظافة الأيدي كلنا معنيون كلنا مسؤولون. أيها السادة والسيدات، إن نظافة الأيدي ما هو إلا أسلوب من أساليب الحضارية والتربوية التي لا بد على الإنسان بصفة عامة الأخذ به والعمل به من أجل الحفاظ على صحته، إذ تسير التقارير الطبية والصحية أن أغلبية الأمراض تنتقل عن طريق الأيدي واللمس، وتجلى هذا من خلال جائحة كورونا التي مر بها العالم مؤخرا، ألا وهي جائحة كورونا، إذ اعتبرت نظافة الأيدي من غسلها واستعمال المحاليل المطهرة ومختلف الهلامات من بين الطرق الوقائية لتفشي وانتشار كورونا، والتي تشهد حاليا استقرار على مستوى بلادنا بعد التراجع الكبير طبعا في عدد الإصابات والعودة للحياة الطبيعية، وهذا بفضل رحمة الله عز وجل على عباده، وكذلك بالاستراتيجية التي أقرتها الدولة من خلال توفير كل الإمكانيات والوسائل لمحاربة تفشي كورونا، وعلى رأسها السيد والي الولاية، دون أن ننسى القوة والإرادة التي تحلى بها قطاع الصحة، إذ برهنتم حقا منذ الوهلة الأولى للجائحة على عزمكم أيها الأبطال. أقول أيها الأبطال بالحق، أيها الأبطال من العائلة الصحية، سواء تعلق الأمر بالأطباء أو الشبه الطبيين أو الإداريين أو مختلف أسلاك الأعوان المشتركة من كلتا القطاعين طبعا العام والخاص، فهما عنصران أساسيان لقطاع الصحة. فألف شكر وألف شكر يا الجيش الأبيض الذي يعتبر كقوة كامنة للجزائر الحبيبة. وبهذه المناسبة طبعا لا أنسى أن أنحني وإياكم بكل روح وإجلال على أرواح زملائنا وزميلاتنا الذين فقدناهم في هذه الحرب ضد كورونا 19، طالبا من الله عز وجل أن يسكنهم جنته الواسعة ويحشرهم مع الشهداء والصديقين، والسلام عليكم.
إذا بدون إطالة نحيل الكلمة مباشرة للسيد المدير العام للوقاية وتنقية الصحة على مستوى وزارة الصحة، فليتفضل مشكور. بروفيسور كمال فوران طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مبارك الحاضرين والحاضرات، كل عام وانتم بخير. السيد والي ولاية بومرداس، السيد مدير الصحة، السيد رئيس مجلس الشعب الوطني، ممثل السلطات الأمنية، السيدة الممثلة عن ممثل المنظمة العالمية للصحة، السيدات والسادة الخبراء أعضاء لجنة الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية المرتبطة بالعلاج، السيدات والسادة الممثلين عن مختلف وسائل الإعلام، الحضور الكريم. أود أولاً أن أنقل لكم أخلص تحيات السيد وزير الصحة، وكما أترحم على كل عوان الصحة والمواطنين الذين فقدناهم جراء جائحة كوفيد-19. شكلت الأمراض المعدية المرتبطة بالعلاج في السنوات الأخيرة انشغال كبير لسلامة المرضى ومهني الصحة، فهي تصيب سنويا مئات الملايين من الناس حول العالم. إن هذه الأمراض المعدية المرتبطة بالعلاج والتي تتسبب في أمراض خطيرة وتمدد الإقامة في المستشفيات وقد يصل الأمر حتى إلى الوفاة، فهي نتائج غير مرغوب فيها لممارسة سيئة لنظافة الأيدي أثناء العلاج، الأمر الذي يخلق تكلفة إضافية يصعب على المريض وأسرته تحملها، ولكن يشكل أيضا عبئا ماليا كبيرا على المنظومة الصحية. يؤدي اليوم التقدم الطبي الذي لا ينفصل عن التقدم التكنولوجي إلى انتشار الوسائل وأماكن العلاج، وهذا التطور يشكل مصدرا لخطر أكبر للمرضى بالأمراض المعدية المرتبطة بالعلاج، والتي تعتبر مشكلة صحي حقيقي، خصوصا كونها تقاوم بشكل متزايد المضادات الحيوية وتتسبب في زيادة تكلفة العلاج. بالنظر لبساطتها وفعالياتها، تشكل نظافة الأيدي تدبيرا رئيسيا من أجل الحد من هذه الأمراض المعدية المرتبطة بالعلاج، وبالتالي تعزيز سلامة المرضى. وعلى هذا الأساس خصصت المنظمة العالمية للصحة يوما سنويا ببعد عالمي لنظافة الأيدي، قصد زيادة الوعي في جميع أنحاء العالم بأهمية الواجب إلائها للنظافة بصفة عامة وبالأخص نظافة الأيدي. تحتفل الجزائر بهذا اليوم العالمي الذي ينظم في 5 مايو من كل عام تحت شعار وطني 2022 نظافة الأيدي، كلنا معنيين وكلنا مسؤولون. وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بالشكر أولا للسيد الوالي المحترم لاحتضانه هذا الاحتفال اليوم، وأيضا للمنظمة العالمية للصحة على دعمها ومساهماتها القيمة، كما تقدم أيضا بالشكر لأعضاء لجنة الخبراء للوقاية ومكافحة الأمراض المعدية المرتبطة بالعلاج على نوعية العمل المنجز، لا سيما فيما يخص إعداد الإطار المرجعي المتعلق بالتوجيهات الوطنية حول نظافة المحيط للمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، وكذا الإطار المرجعي الثاني المتعلق بالتوجيهات المتضمنة الوقاية من الأمراض المعدية المرتبطة بأفعال العلاج. فتزال نظافة الأيدي من التدابير الوقائية البسيطة التي لا يجب إهمالها في مواجهة انتشار عبر الأيدي
في العوامل المسببة للأمراض، لا سيما خلال هذه الفترة الخاصة المرتبطة بكوفيد 19. أختم مداخلتي بالتأكيد على التطبيق الصارم لجميع البروتوكولات المعمول بها والمتعلقة بنظافة الأيدي وكوفيد 19. أصبحت الآن اليقظة مطلوبة أكثر من أي وقت مضى، وأدعو كل مهني الصحة بكافة الأسلاك إلى تجنيد أكبر من أجل تكثيف جهودها في الوقاية وكافة الأمراض المعدية المرتبطة بالعلاج. شكرا لكم على حسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا بروفيسور ورا مدير العام للوقاية، المذكر مدير العام للوقاية وتنفيذ الصحة وممثل السيد وزير الصحة. إذا بدون إطالة أدعو ممثل المنظمة العالمية للصحة دكتور مينوسيا لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخواني الحضور. Ça n'a pas été prévu l'allocution de l'Organisation mondiale de la santé durant cette journée parce que le représentant n'a pas été présent, mais je vais essayer de faire une petite allocution par rapport au travail de l'OMS concernant l'hygiène des mains et qu'on va présenter après dans une présentation qui va porter sur les expériences internationales et justement l'impact économique de cette hygiène de main. Donc l'hygiène de main justement au niveau mondial est considérée comme un élément de taille dans l'amélioration de la qualité des soins, et l'impact de cette hygiène des mains sur les budgets de l'État et sur les décès dans le monde, que nous allons voir dans la présentation de tout à l'heure, sont très très importants. Et même une estimation de l'OMS de 2018 trouve que dans le monde, 10% des dépenses de santé sont allouées à régler des problèmes qui sont créés au milieu des soins suite à des infections liées à l'hygiène hospitalière et à l'hygiène des mains. Donc, cette hygiène des mains est considérée de toute première importance pour l'amélioration de la qualité des soins et le renforcement des systèmes de santé, justement, pour réaliser la couverture sanitaire universelle qui est un objectif mondial à l'horizon de 2030. Alors, donc, la célébration de cette journée, justement, de cette année, revêt toute son importance. Bien sûr, nous sommes sortis, alhamdoulilah, de la pandémie de la Covid, qui a montré justement l'importance cruciale de l'hygiène des mains, encore une fois de plus, pour limiter justement la transmission et la transmissibilité des germes pathogènes. Et cette transmission est donc très importante dans les milieux des soins, et la qualité des soins justement est reliée à cette hygiène des mains. Et l'expérience internationale a montré que les investissements minimes dans l'hygiène des mains apportent des économies de coûts très très importants. Et la présentation de tout à l'heure justement va nous montrer ces expériences internationales. Donc, pour terminer, je voudrais dire également que l'OMS est très très impliquée dans les programmes, le développement des programmes de l'hygiène des mains et de lutte contre les infections dues à l'hygiène des mains. Il y a même un modèle qui est utilisé au niveau international, qui s'appelle la stratégie multimodale de lutte contre l'hygiène des mains, qui est développée par l'OMS et qui est appliquée dans tous les pays du monde, justement pour la définition et le développement du programme de l'hygiène des mains. Alors, sur ce, je tiens à vous remercier d'avoir associé l'OMS justement pour apporter son point de vue
et son expérience et son expertise sur le volet économique, qui est une nouveauté maintenant dans le système de santé en Algérie, notamment avec le passage des lignes budgétaires, la gestion par ligne budgétaire vers la gestion sur les budgets à base des budgets basés sur les résultats qui vont prendre effet à partir de janvier 2023. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, Dr Nassaya. Donc, je le rappelle, c'est le représentant de l'Organisation mondiale de santé Bureau d'Alger. Donc, بدون إطالة ندعو السيد الوالي المحترم التفضل لإلقاء كلمته وهو مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد مدير العام للوقاية بوزارة الصحة، ممكن السيد وزير الصحة، سيد رئيس المجلس الولائي، السيدات والسادة الحضور، ممثل مكتب المنظمة العالمية للصحة بالجزائر، أسرة الإعلام، مرحبا بكم في ولاية بومرداس. يشرفني ويسعدني أن أتواجد معكم بها المناسبة المتمثلة في تنظيم مراسيم الاحتفال باليوم العالمي لنظافة الأيدي تحت شعار نظافة اليدين، كلنا مهتمين كلنا مسؤولين. مرحبا مرة أخرى بكافة الحاضرين والضيوف من الطاقم الإداري والطبي لوزارة الصحة والسكان، وكافة المشاركين والمنظمين وفاعلي المجتمع المدني والجمعيات المتواجدين معنا بهذه المناسبة. إن تنظيم هذا الاحتفال في إطار مسعى عالمي ووطني يهدف إلى الحفاظ على الصحة العمومية باعتبارها عاملاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومظهر آخر لتكريس مبادئ وتعاليم ديننا الحنيف القائم على حماية النفس وطهارة الإنسان. لا يتم تحقيق ذلك إلا من خلال تكريس ثقافة صحية سليمة للمواطن، وذلك بتوفير بيئة صحية ملائمة له تخضع للتقيد الصارم بقواعد النظافة في المأكل والملبس والمكان إلى آخره، كإجراء أولي وقائي ضد كل أشكال التهديدات الصحية المتنوعة والخطيرة، ومنها انتشار الفيروسات التي قد تؤدي إلى فقدان حياة الإنسان. ولنا في تفشي وباء كورونا كوفيد-19 خير مثال نتج عنه خسائر بشرية وآثار سلبية اقتصادية واجتماعية للمواطن والدولة على حد سواء، لا دليل على ذلك. وعليه فإن نظافة اليدين بالطريقة الصحيحة رغم بساطة هذا الإجراء الصحي من حيث التطبيق والتكلفة، فإنه يساهم في الوقاية من انتقال العدوى بالأمراض. ونعتقد أن تنظيم هذا اليوم العالمي التحسيسي لنظافة الأيدي يركز في مضمونه على التعريف بهذا الإجراء وأهميته وكيفياته. ومن هنا أعلن عن الافتتاح الرسمي لتنظيم فعالية هذا اليوم العالمي للتحسيسي والتوعوي في ولاية بومرداس، متمنيا لكم كل التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سيد الوالي المحترم، شكرا على الكلمة القيمة. إذن اسمحوا لي أن ندعو إلى المنصة أدعو إذن الدكتور النصرية إلى المنصة والدكتور محيص كذلك، وبروفيسور نبشي. تفضلي بروفيسور نبشي.
Monsieur le représentant de l'élève, Messieurs les chefs d'établissement, mes chers collègues, soyez les bienvenus à cette journée de célébration de la journée mondiale de l'hygiène de l'eau. Alors le slogan de cette année, c'est Unis pour la sécurité, nettoyer vos mains. En tant que professionnels de la santé, nous avons une grande responsabilité dans la prévention des infections lors des soins. Nous devons sensibiliser et également former sur les méthodes de l'hygiène de l'eau tous les professionnels de la santé. Au courant, le synthétique, le papier, la solution de l'hydroalcoolique doivent être disponibles tout le temps et partout. Et ceci est sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce geste simple de lavage des mains à l'eau et du savon, lorsque les mains sont trempées et dont l'efficacité a été largement démontrée, déjà au XIXe siècle par le Mia Semmelweis, gynécologue et obstétricien en droit. Mais également la friction par la solution hydroalcoolique durant exactement 30 secondes et qui a été démontrée promu par Didier et David Suisse depuis 1980. Eh bien, cette friction, cette hygiène des mains a permis, et surtout la friction, a permis d'augmenter l'observance de l'hygiène des mains, surtout dans les services à conduire dans les services de réanimation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la lavage des mains, le savon, ça demande d'être dans l'eau, ça demande du savon, ça demande, et puis il faut aller vers ce point d'eau pour se laver les mains. Alors, la solution du papier, nous avons des flacons dans la poche. Et donc, ceci a bien été démontré, et ces deux gestes, lavage à l'eau et le savon, la solution pour la pollution, sont au cœur de la prévention des infections associées aux soins. Depuis 2013, date de son installation, le comité d'experts chargé de la prévention des infections associées aux soins, sous la direction de la DGTPS, a publié deux référentiels, deux guidelines. Le premier portant sur l'hygiène de l'environnement dans les établissements de santé publique et privée, qui a été publié en 2015, il a déjà 7 ans, et j'espère que tout le monde ici l'a déjà vu, l'a déjà utilisé. Et le deuxième, les directives nationales relatives à la prévention des infections associées aux soins, publiées en 2015. Les membres du comité ont estimé que l'importance de l'hygiène des mains est telle qu'elle a été rappelée dans les deux référentiels. Car elle est à la base de toutes les précautions, qu'elles soient standards ou complémentaires. Ces deux référentiels constituent théoriquement les outils de travail de tous les soignants algériens sur tout le territoire national. Malheureusement, ceci n'est pas toujours le cas. C'est pour cela que la célébration de journées comme celle-ci est une occasion non seulement de sensibilisation et de formation, mais également une journée où on doit faire un bilan sur la situation de l'hygiène des mains dans nos établissements. L'hygiène, donc l'hygiène hospitalière et la prévention des infections associées aux soins sont dans notre priorité. Ce bilan permettra de voir ce que nous avons acquis, ce que nous sommes bien et ce que, si vous voulez, nous pouvons faire. Et c'est sur ce point qu'il faut se focaliser parce que c'est dans ce sens-là qu'il faut faire. Donc, cette journée est une très belle occasion pour nous rencontrer, pour discuter
et puis essayer de faire avancer les choses. Et je vous remercie. Et sans plus tarder, je donner la parole à Alex, qui va nous parler donc du teaser, parce que vous savez, dans la formation, au niveau du comité avec M. Thomas, on a essayé de trouver tous les moyens de formation. Et un outil de formation moderne, c'est le MOOC. Et le docteur Powell va nous parler de ce MOOC et du teaser qui va, qui est une espèce de bande-annonce de ce MOOC qui va arriver normalement en début d'année. À vous la parole. Oui, merci. Merci, professeur Amhis. Merci. Bonjour à l'acteur de la santé et de la population. Bonjour à M. Louali. Monsieur le directeur de la prévention et de la promotion de la santé, monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, messieurs les directeurs centraux, mesdames et messieurs les professionnels de santé, honorable assistance, chers amis et collègues, bonjour. Avec l'événement des technologies de communication et d'information, le domaine de la santé a considérablement évolué. À l'heure de l'amélioration et de la modernisation du système de soins, tout devient numérique. On parle de e-santé, d'hôpital numérique, on parle de e-formation, de dossiers de soins numériques, de logiciels à l'usage de la prévention, de l'éducation thérapeutique ou de suivi de patients, etc. Cette heure du digital est au cœur de la santé numérique, là où est né notre projet. Permettez-moi de me présenter. Je suis Madame Awaz Khadija, inspectrice pédagogique, microbiologiste, responsable du projet de la conception du projet MOOC Hygiène hospitalière. MOOC veut dire Massive Open Online Courses. Honoré de vous présenter ce nouveau-né. C'est un premier MOOC en sciences de la santé en Algérie. Il s'agit d'une formation à distance où l'ensemble des cours sont dispensés en ligne, gratuitement, ouverte à un nombre illimité de participants dédiés à l'hygiène hospitalière. Ce MOOC est initié conjointement par la Direction générale de la prévention et de la promotion de la santé et la Direction de la formation du ministère de la Santé, sous l'appui du Bureau de l'Organisation mondiale de la santé en Algérie. Le MOOC Hygiène hospitalière est destiné à tous les professionnels de santé. Son objectif est non seulement d'appuyer le guide directive nationale relative à l'hygiène de l'environnement dans les établissements de santé publics et privés, mais aussi de découvrir les nouveaux outils d'apprentissage digital en sciences de la santé. C'est dans ce but que nous mettons à la disposition des participants inscrits divers supports multimédia efficaces, attractifs, ludiques et engageants, à degré d'interaction très élevé, et qui correspond au profil générationnel de la population cible, permettant ainsi à chacun des participants d'apprendre et de faire évoluer ses compétences professionnelles en hygiène hospitalière et en hygiène de l'environnement à son rythme et de manière autorégulée. Cette formation présentée en 2 langues, en français et en arabe, sera disponible sur la plateforme ministérielle www.learn.santé.org. Et cela à partir de la prochaine rentrée pédagogique 2022-2023. 4 modules défileront tout au long des 9 semaines d'accompagnement assurés par des experts référents en hygiène hospitalière. Et comme aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale d'hygiène des mains, et pour rester tous concernés, tous engagés et tous responsables, ce 2e module du MOOC est venu renforcer les lignes directrices
recommandée par l'Organisation mondiale de la santé et relative à l'hygiène des mains. Cette dernière qui reste la mesure la plus efficace pour prévenir la transmission des micro-organismes et diminuer les infections associées aux soins dans les établissements de soins publics et privés, ainsi sauver des vies. À la fin, permettez-moi de vous inviter à visualiser le taser. Proprement dit, c'est une bande-annonce du parcours numérique du MOOC, Massive Open Online Courses, d'hygiène hospitalière. Merci. Approfondir et actualiser vos connaissances en hygiène. Approfondir et actualiser vos connaissances en hygiène hospitalière, promouvoir cette dernière dans les établissements de santé publics et privés, c'est la raison d'être de ce MOOC sur l'hygiène hospitalière. Le MOOC, ou Massive Open Online Courses d'hygiène hospitalière, ouvert à tous, initié par le ministère de la Santé. Il est destiné aux étudiants approfondir et actualiser vos connaissances en hygiène hospitalière, promouvoir cette dernière dans les établissements de santé publics et privés, c'est la raison d'être de ce MOOC sur l'hygiène hospitalière. Le MOOC, ou Massive Open Online Courses d'hygiène hospitalière, ouvert à tous, initié par le ministère de la Santé. Il est destiné aux étudiants et professionnels de santé qui désirent approfondir leurs connaissances et appliquer rigoureusement les directives nationales relatives à l'hygiène de l'environnement dans les établissements de santé publics et privés. Ce MOOC comporte 4 axes de formation. Des généralités sur les infections associées aux soins qui seront introduites dans le module 1. Le module 2, lui, sera totalement dédié à l'hygiène des mains qui constitue le principal mode de transmission des micro-organismes. L'environnement contaminé est également une source de transmission d'agents microbiens. Ce thème sera abordé dans le module 3 portant sur le bionettoyage. Et enfin, le module 4 sera consacré à la gestion des déchets des activités de soins. Dans chaque module, vous retrouverez différents supports multimédia, de vidéos, d'activités interactives, de quiz évaluatifs, de documents référents et de forums d'échange, permettant aux participants de partager leur expérience et d'acquérir facilement de nouvelles compétences en interaction avec leurs pairs et avec des personnes ressources tout au long des 9 semaines que va durer la formation. Vous serez accompagné lors de cette formation par une équipe interdisciplinaire et pluriprofessionnelle. Cette formation que vous pourrez suivre à votre rythme est d'accès libre et consultable à partir de votre smartphone, PC ou tablette. Bien plus, une attestation de participation et de suivi de formation vous sera attribuée après validation des 4 modules. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et bon MOOC à tous! Merci دكتور. السادة والسيدات نطلب من الالتزام بأماكنكم. نسمح للسيد الولي الوفد الموكلة بالانصراف إلى التزاماتهم. شكرا على حضوركم سيد الولي.
Merci, donc à vous la parole. Nous invitons le professeur Coudet à nous présenter l'hygiène des mains, enjeux et contraintes. Oui. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général de la Prévention, Monsieur le DSP de la Wilaya de Beverdès, Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général de la Prévention, Monsieur le Wali de la Wilaya de Beverdès, Monsieur le DSP de la Wilaya de Beverdès, Mesdames et Messieurs les DSP à travers le territoire national, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs, honorables assistants, bonjour. Donc aujourd'hui, on va vous présenter des enjeux et des défis en matière d'hygiène des mains. Mesdames et Messieurs, dans notre religion musulmane, le Dieu, Allah Azza wa Jalla, a déjà invoqué donc les musulmans à pratiquer l'hygiène des mains. Ça a été invoqué dans plusieurs versets coraniques, dont les plus importants étaient celui de le verset numéro 56 de Surat Al-Waqi'a, où il disait إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. Il a rappelé également dans Surat Al-Maïda où il invoquait à ses croyants de se laver les mains, de faire le wudu avant d'approcher la prière. Et le prophète, que le salut soit sur lui, il a rappelé à travers plusieurs hadiths rapportés par Muslim, par Taramoudi, où ils ont rapporté donc l'importance de l'hygiène des mains dans la vie courante et dans la pratique courante. Mesdames et messieurs, en médecine, le premier qui a démontré le rôle de l'hygiène des mains dans la lutte contre les infections, c'était Ignace Semmelweis, qui était donc un médecin gynécologue hongrois. Lui, il était chef de clinique où il a remarqué, où il y avait 2 pavillons, il a remarqué que la mortalité chez les femmes était plus élevée dans un pavillon où il y avait des médecins, des jeunes médecins étudiants qui, en parallèle, pratiquaient de l'autopsie par rapport au 2e pavillon qui était géré plutôt par des sages-femmes. Et vu son analyse, vu son intelligence, il s'est rendu compte de l'importance du lien qu'il y avait avec les médecins, avec les étudiants. Il a imposé donc aux jeunes médecins le lavage des mains avec de la chlorure de calcium. Et suite à son intervention, donc, il a permis de diminuer le taux de mortalité chez les parturientes de 12,4 à 1,3%. Ensuite, dans l'historique, il y avait Florence Nightingale, qui était une infirmière britannique qui, elle, par son analyse, c'est-à-dire elle soignait des soldats,
Et elle a remarqué que la mortalité était plus élevée dans les hôpitaux que chez les soldats qui étaient soignés à domicile. Et donc, elle a introduit, par sa persévérance, elle a introduit donc, de la discipline et de l'hygiène des mains chez les infirmières qui étaient à l'hôpital. Et grâce à cela, on a vu donc le taux de mortalité diminuer chez les soldats. Ensuite, d'autres chercheurs, comme par exemple Louis Pasteur, lui, il a dit que s'il avait l'honneur d'être chirurgien pénétré comme il l'était des dangers auxquels exposaient les germes, particulièrement dans les hôpitaux, non seulement il se servirait des instruments de propreté parfaite, mais aussi bien après avoir nettoyé les mains avec le plus grand soin. Par la suite, il y a eu l'antisepsie qui a été née grâce à Joseph Lester, qui, lui, c'était un chirurgien qui, donc, grâce à ses travaux, il a été convaincu que l'infection post-opératoire était due donc, à des micro-organismes, et c'est là donc qu'il a donc introduit l'eau phéniquée qu'il utilisait donc, pour tous les opérés, et ça a donc diminué de façon drastique les infections du site opératoire chez les patients. Au fil du temps, l'hygiène des mains donc, est née et elle a démontré donc, son importance et elle constitue un outil crucial dans la lutte contre les infections bactériennes. Ensuite, durant les années 90, la nouveauté, c'est quoi? C'est que c'est vrai que le lavage des mains était là, mais le professeur Didier Pittet, qui est un infectiologue, a démontré que la solution hydroalcoolique était plus efficace que le lavage des mains, bien sûr, quand elle est pratiquée à bon escient et de bonne manière. Et dès les années 2000, la perception de l'hygiène des mains comme une intervention de santé vitale se généralise, portée par la participation accrue de spécialistes, notamment en sciences sociales et en sciences comportementales. Par ailleurs, le secteur privé commence à jouer un rôle important en apportant de l'expertise des marchés et en prodiguant des conseils sur la façon d'améliorer les produits destinés à l'hygiène des mains. C'est ce qui a conduit à l'émergence des partenariats multiples pour la mise en place d'un vaste éventail de ressources. Et en 2020, l'UNICEF et l'OMS et bien d'autres partenaires ont lancé l'initiative Hygiène des mains pour tous en vue de susciter un élan en faveur de l'hygiène des mains et de garantir un changement durable à long terme. Ensuite, donc en 2019, en 2020, en 2021, il y a eu bien sûr, comme vous le savez, suite à l'émergence de la COVID-19, il y a eu des publications, notamment des publications des exigences minimales de l'OMS pour les programmes de lutte anti-infectieuse, des publications de recommandations de l'OMS sur l'hygiène des mains dans le contexte de la COVID-19 et le lancement du premier rapport sur la situation de l'hygiène des mains au niveau mondial. Alors, le slogan de cette année, comme on l'a déjà dit, pour rappel, c'est « Hygiène des mains, tous concernés et tous responsables ». Plaçant ainsi l'hygiène des mains au cœur de la prévention et du contrôle de l'infection. Et pour cause, 70% des microbes sont transmis par les mains et quasiment la moitié d'entre eux pourraient être évités par un bon lavage des mains. Les infections respiratoires aiguës, qui sont donc l'une des principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde, vous avez la COVID-19 et la pneumonie, vous avez les maladies diarrhéiques qui, elles, constituent un problème majeur de santé publique et cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. En matière de mortalité, on estime actuellement à 500 millions le nombre de personnes décédant chaque année de maladies diarrhéiques ou d'infections respiratoires aiguës qui auraient pu être évitées grâce à une bonne pratique de l'hygiène des mains. Vous avez 165 000 décès qui sont causés par les maladies diarrhéiques chaque année. 370 000 décès causés par les maladies respiratoires chaque année. Et outre la prévention de ces maladies, l'hygiène des mains peut contribuer
à éviter d'importants coûts financiers imputables aux maladies et aux décès. Mesdames et messieurs, l'OMS appelle à l'action. Vous, les professionnels de la santé, respectez les 5 moments de l'hygiène des mains. Vous, les responsables de la prévention, devenez des modèles de la promotion de l'hygiène des mains. Vous, les gestionnaires et directeurs d'hôpitaux, faites de l'hygiène des mains un indicateur de qualité au sein de vos établissements. Et oui, les mains sont responsables de 80% des infections acquises au cours des soins. Il faut le savoir. Les mains, sachez que la majorité des professionnels de la santé ne pratiquent pas totalement l'hygiène des mains. Il faut savoir aussi que l'hygiène des mains, quand elle est pratiquée au bon moment et de bonne manière, elle permet d'éviter donc, elle permet donc de sauver d'innombrables vies humaines. La prévention inadéquate de l'infection favorise la propagation des germes et notamment ceux résistants aux antibiotiques. L'hygiène des mains reste la mesure la plus efficace pour prévenir la transmission des germes et diminuer le risque des infections associées aux soins. Ces infections associées aux soins constituent l'une des principales causes de préjudice et compromettent la sécurité du patient et représentent une charge de morbidité considérable. Vous avez les plus importantes, ce sont les infections post-chirurgicales, les ISO, les infections du site opératoire. Vous avez les pneumonies nosocomiales, vous avez les infections des voies urinaires associées et les infections donc sur cathéter, tout comme vous avez également d'autres infections, comme par exemple les infections du sang et d'autres infections qui peuvent survenir donc chez les patients. Donc, le simple fait de se laver les mains peut sauver des vies et réduire la morbidité et la mortalité, tout en contribuant à prévenir les maladies infectieuses. De ce fait, l'hygiène des mains a des retombées économiques considérables. Elle a des retombées négatives comme elle a des retombées positives. Alors l'hygiène des mains permet donc de réduire la charge pesant sur le système de santé, donc en libérant des ressources qui pourront ainsi être utilisées pour traiter d'autres priorités sanitaires. L'hygiène des mains permet donc de mettre en place une meilleure qualité des soins dans les établissements de santé. Elle permet ainsi la résistance, elle permet donc la réduction de la résistance aux antibiotiques et étendre ainsi la durée de vie utile des antibiotiques constituant la dernière ligne de défense contre les maladies. Et bien sûr, ça permet également de diminuer les coûts dus au handicap et les coûts dus au décès. Une mauvaise hygiène des mains peut engendrer des maladies et des décès partant d'importants coûts financiers. Ces coûts peuvent être directs comme ils peuvent être indirects. Les coûts directs liés aux traitements médicaux et donc supportés par les ménages ou les pouvoirs publics. Et vous avez également les coûts non médicaux comme les paiements non remboursés et les frais de déplacement des patients. Vous avez les coûts indirects, donc dus à la perte de revenus, absentéisme scolaire et perte de productivité associée à la maladie. Alors, au milieu du travail aussi, l'hygiène des mains a une importance considérable. Elle est ainsi jugée essentielle pour garantir la continuité des soins, la continuité des activités et est de plus en plus perçue comme un investissement de premier plan pour le secteur de la santé. Une étude réalisée en 2012 par l'Organisation de coopération de développement économique a suggéré que les investissements en l'hygiène des mains dans les établissements de santé génèrent des économies dans les dépenses de santé qui sont en moyenne 15 fois supérieures au coût de leur mise en œuvre. Toujours dans les établissements de soins, les mauvaises conditions d'approvisionnement en eau, d'assainissement en hygiène, ainsi que d'installation des postes de lavage des mains, de disponibilité de distributeurs de savons et de solutions hydroalcooliques jouent et pèsent sur le moral du personnel, entraînant des répercussions sur leur attitude, sur leur pratique de soins au quotidien. Et bien sûr, elles ont également des retentissements sur le patient et sur la qualité de sa prise en charge. Cependant, d'autres enjeux continuent encore de nos jours à entraver la pratique de l'hygiène des mains, tels que rapportés par l'OMS. Actuellement, on estime que 3 personnes sur 10, soit 2,3 milliards d'individus dans le monde, ne disposent pas d'installation pourvue d'eau et de savon. Parmi elles, 670 millions n'ont pas accès à une installation d'eau potable.
et 7% des établissements de soins en Afrique subsaharienne et 2% dans le monde sont totalement dépourvus de services d'hygiène des mains. Par ailleurs, 462 millions d'enfants fréquentent des établissements scolaires ne disposant pas des installations d'hygiène des mains. Alors, qu'en est-il dans nos pratiques courantes? Il faut savoir que beaucoup d'études ont été réalisées et toutes elles ont montré l'importance de l'hygiène des mains. Donc, dans plusieurs pays, et même en Algérie, je vous cite des exemples. Donc, au Vietnam, par exemple, dans une maternité, le taux, donc, grâce au programme de promotion de l'hygiène des mains, le taux d'infection est diminué donc, de 80% et le taux de mortalité a été réduit de 60 à 70%. Aux USA, en chirurgie orthopédique, le taux d'incidence des ISO est passé de 8,2 à 5,3% suite à un programme d'hygiène des mains. Au Mali, l'observance de l'hygiène des mains est passée de 8% à 21% après un programme de formation. En Suisse, l'intervention de Didier Pittet a permis donc une augmentation de l'observance de l'hygiène de main de 80% et une diminution de la prévalence des infections nosocomiales de 50%. En France, l'introduction de la solution hydroalcoolique a nettement amélioré l'observance des règles d'hygiène des mains, passant de 42 à 70%, avec une augmentation équivalente chez l'ensemble des professionnels de la santé. Et chez nous, donc, dans nos hôpitaux, il y a plusieurs études qui ont été réalisées. Beaucoup de professionnels de la santé travaillent sur l'hygiène hospitalière et donc leur apportent ici certains résultats, comme par exemple à l'hôpital au CHU du Sindé, où la mise en place d'un programme de formation en 2012 a permis donc une augmentation de l'observance de l'hygiène des mains de 28 à 62% et une diminution de l'incidence des infections du site opératoire de 4,5% à 1,9%. Au CHU de Belleville, suite à des interventions réalisées en 2011, elles ont permis donc une augmentation de l'observance de l'hygiène des mains de 6% à 22% après formation et une diminution du taux de l'incidence des infections du site opératoire de 8 à 6%. Au CHU d'Annaba, suite à une introduction de la solution hydroalcoolique en pratique courante, on a vu l'observance de l'hygiène des mains augmenter, passant de 27 à 48%. Au CHU de Tizi Ouzou, donc un programme de lutte contre les infections nosocomiales a été mis en place depuis plusieurs années et les travaux ont permis une augmentation de l'observance de l'hygiène des mains et une diminution des infections nosocomiales, comme vous le voyez sur ce graphe, où les infections nosocomiales ont été diminuées presque de moitié suite à l'intervention de l'hygiène des mains. Alors, il faut savoir que ces résultats, quoique acceptables, ne concernent pas tous les établissements. C'est comme une goutte d'eau dans un océan, mais il faut savoir que beaucoup reste à faire. Il faut donc mettre en place des stratégies offensives de promotion de l'hygiène des mains dans tous les établissements de santé, inciter les professionnels de la santé à pratiquer une bonne hygiène des mains, avec les bonnes opportunités et de bonnes manières, promouvoir l'adoption de comportements durables pour prévenir la survenue des infections associées aux soins. Ceci afin de nous permettre d'honorer notre engagement. Il ne faut pas l'oublier, nous avons un engagement, le ministère de la Santé, nous tous, professionnels de la santé, nous avons signé un engagement avec l'OMS en 2013, pour la promotion de l'hygiène des mains. Alors, pour réussir notre programme d'hygiène des mains, l'OMS axe sa stratégie sur plusieurs axes, sur plusieurs éléments, notamment la mise à disposition auprès de nos professionnels de la santé de postes de lavage des mains avec de l'eau courante et bien sûr de la solution hydroalcoolique. Bien sûr, le deuxième élément, c'est la formation. On ne peut pas pratiquer l'hygiène des mains si on ne sait pas la pratiquer. Donc, former le personnel, contrôler et informer le personnel, le rappeler à chaque fois et bien sûr instaurer une culture institutionnelle attachée à la sécurité des soins, à la sécurité du patient.
Alors, comme vous le savez, il a été prouvé clairement que l'hygiène des mains est un investissement extrêmement rentable qui garantit d'immenses avantages en matière de santé pour un coût relativement faible. Alors, citoyens et pouvoirs publics ont tous un rôle à jouer. Ces derniers doivent faire preuve de leadership et placer l'hygiène des mains au cœur des politiques publiques. Mesdames et messieurs, l'hygiène des mains n'est pas un luxe. Nous nous adressons à vous avec cœur et raison afin de nous rejoindre dans notre dynamique et faire de l'hygiène des mains une priorité pour des soins sûrs et de qualité. Le ministère de la Santé s'est investi. Il s'est beaucoup investi dans la lutte contre les infections nosocomiales, dans l'hygiène hospitalière, notamment en élaborant donc des directives, comme on vous l'a déjà dit, des référentiels et des directives donc d'hygiène hospitalière et des directives de soins où l'hygiène des mains a été soulignée à tous les niveaux vu son importance dans la lutte contre les infections nosocomiales. Je vous remercie pour votre attention.